Yes, okay. So we'll continue with the topic of threaded fasteners, right? Okay. So we have seen basic introduction about the threaded fastener, right? So in this session, we will be covering in detail the design of screw fasteners. Okay, so basic approach how to design a screw fastener, right? So let us start with design of screw fasteners. Design of screw fasteners. Okay, so when you're designing a screw fastener, like for example a bolt or a stud, okay, we have seen different types of screw fastener. So if suppose you are designing a bolt or stud, right, so all you need to find is the nominal diameter. Okay, designing a bolt, or the main thing is to determine the nominal diameter of the bolt or stud or whatever it is. Okay, you can either find the nominal diameter and then find the core diameter. Okay, എങ്ങനെയായാലും ഓക്കെ ആദ്യം ഒന്നിക്കൽ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ കണ്ടെത്തുക, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോർ ഡയമീറ്റർ കണ്ടെത്താം. All you need to do is to divide it by 0.84, right? No, then the other parameters. Okay, so if you can find the nominal diameter d, okay, so if you get the nominal diameter, which is the d, which is actually the external diameter, like nominal diameter is external diameter, right? No. So if you can find the nominal diameter, the other dimensions or the other parameters, okay, other parameters related to the bolt can be taken from the manufacturer's catalog. Okay, manufacturer's catalog. Okay. So while designing a bolt or stud, the first important thing is to determine the nominal diameter of the bolt. Now, if you get the nominal diameter, the other parameters can be found using the manufacturer's catalog. Right. So here, actually, when you're dealing with a threaded fastener or a screw or a bolt, a different type of it is subjected to different type of stress condition, and this stress condition is completely based on the application in which this bolt or nut or screw, whatever it is placed. Okay, so usually, so based on this, we can design based on different stress conditions. Okay, so the screw fasteners are designed. Screw fasteners are designed based on different stress conditions. Okay, so the main type of stress conditions ഇതൊക്കെയാണ് നോക്കാം. The first one is that when uh, the first type is the stress due to tightening of the bolt and nuts. ഓക്കെ, സോ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ബോൾട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾട്ട് നട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ജോയിന്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, ആദ്യം വിൽ ഇൻസേർട്ട് ദ ബോൾട്ട് അല്ലെ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നട്ട് തിരിച്ച് കയറ്റി നട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇനീഷ്യൽ ടൈറ്റനിങ് കൊടുക്കും. റൈറ്റ്, എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അല്ല, നമ്മൾ അതിനെ ടൈറ്റൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിൽ അപ്ലൈ some initial tightening force, right? Now when you are applying such an initial tightening force, എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് അതിന്റെ അകത്ത് it gets ഒരു സ്ട്രെസ് ഗെറ്റ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി അല്ലെ. നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ബോൾട്ടും വെച്ച് അതേപോലെ നട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ടൈറ്റൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല അല്ലെ. ടൈറ്റൻ ആയിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇനീഷ്യലി പ്രീ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാണ്ട് അല്ലെ, പ്രീ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാണ്ട് അല്ലെ. സോ ദാറ്റ് ഇനീഷ്യൽ, അപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു രണ്ട് പീസസ് എടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതുപോലെ രണ്ട് സ്ട്രിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം, ബോൾട്ട് ആൻഡ് സോറി, ഓക്കെ, ഒരു പീസ് ഒരു പ്ലേറ്റ് followed by another plate. Okay, now suppose I want to join it using bolt and nut. Okay, ഒരു ബോൾട്ട് കടത്തി വിട്ടു, and then
നട്ട് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു ആക്ച്വലി ഇതിൽ ഒരു ആക്സൽ ഫോഴ്സ് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും. രണ്ട് പ്ലേറ്റിനെ രണ്ട് സൈഡിൽ പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന ഒരു ആക്സൽ ഫോഴ്സ് സബ്ജക്ട് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഞാൻ ഇതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ബോൾട്ട് കൊടുത്തു. സോ ഹിയർ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇനീഷ്യലി ഞാൻ ഈ ബോൾട്ടിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ടൈറ്റൻ ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഞാൻ ഇനീഷ്യലി ഇതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു ടൈറ്റനിങ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി കൊടുക്കുന്ന പ്രീ സ്ട്രെസ് ആണത്. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ്. ഓക്കെ. സിമിലർലി ദ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ്. ഓക്കെ, സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ്. ഓക്കെ, ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസ് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ബോൾട്ട് നട്ട് ടൈറ്റൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതൊരു പ്രീ സ്ട്രെസ് ആണ്. കാരണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബോൾട്ടിനെ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജോയിന്റിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ആണ്. ഓക്കെ, ടൈറ്റൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ആണ്. എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഓക്കെ, ആ മെറ്റീരിയലിൽ വരുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെയും കൂടെ എന്ത് താങ്ങണം, ഈ ബോൾട്ട് ആൻഡ് നട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് താങ്ങേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ bolt and nut arrangement. Okay, so you can design based on stress. It can be designed based on these conditions. ഒന്ന് stress due to tightening എന്നുള്ള കേസ് വരും. പിന്നെ stress due to external load, and again third case stress due to combined effect. Okay, stress due to the combined effect of initial tightening, and application of external load. ഇത് രണ്ടും വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ചില കേസിൽ ജസ്റ്റ് ബോൾട്ട് ടൈറ്റൻ ചെയ്യേണ്ടി വേണ്ടി വരുള്ളൂ. നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ പിന്നെ അതിലൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ജസ്റ്റ് അതിന്റെ സെൽഫ് വെയിറ്റിന്റെ എഫക്ട് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അത് പലപ്പോഴും വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് റിമൂവ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് പോകാവുന്ന കേസുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡും കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കേസാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാതിരിക്കേണ്ട ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണെന്നുള്ള കേസ്. ഇത് ഇനീഷ്യലി ബോൾട്ട് നട്ട് ടൈറ്റൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ലോഡാണ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഹോൾ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡാണ്. ഓക്കെ, തേർഡ് കേസ് ഇത് രണ്ടും വരുന്ന കേസ്. ഓക്കെ, സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വൺ ബൈ വൺ. ഓക്കെ, നോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, let's note on the three cases. Your screw fasteners are designed based on different stress conditions. First stress condition, second condition, and the third condition. Right, അല്ലേ? Okay, അല്ലേ? Okay. Okay, so we'll start with the first case. With the case 1, it is design of bolt subjected to initial tightening. Subjected to ഇനീഷ്യൽ ടൈറ്റൻ. ഓക്കെ, സോ ഒരു ബോൾട്ടിനെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ടൈറ്റൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ് അതിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ് അതിലുണ്ടാവും? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബോൾട്ട് അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് പോലെയാണ് അത് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇതിനെ രണ്ടും ബോൾട്ട് ആൻഡ് നട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടൈറ്റൻ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒരു ഹോള് ഞാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആദ്യം ഒരു ഹോള് ഡ്രിൽ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ബോൾട്ട് നട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ്, ബോൾട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരക്കാം, ഒരു ഹെക്സാഗണൽ ബോൾട്ട്. ഓക്കെ, അതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഞാനൊരു നട്ടിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ്സസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. എനിക്കിതിനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. എന്താണ്, നട്ടിനെ ഞാനിതാ ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലെത്തും. അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അവിടെ ഒരു സ്ട്രെസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പോസിബിൾ ഫോംസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും? ടെൻസൈൽ ലോഡ്. എങ്ങനെയാണ് ടെൻസൈൽ ലോഡ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ടൈറ്റ് ആക്കും, കംപ്രസ് ചെയ്യില്ലേ, മെറ്റീരിയൽ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോ ത്രെഡിന്റെ മുകളിൽ ബാക്കോട്ടേക്ക്. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി, അതെ. പിന്നെന്തുണ്ടാവും? ടെൻസൈൽസ്. ഷിയർ ഓൺ ത്രെഡ്. ഷിയർ ആക്ടിങ് ഓൺ ത്രെഡിന്റെ
അവിടെ ഷിയർ വരൂലേ? ഷിയർ വരും. എക്സാക്ട്ലി. അതെ. വേറെന്തെങ്കിലും വരുമോ? ടോർക്ക് വരുമോ? എന്ത് വരുമെന്ന്? ടോർക്ക് ഉണ്ടാവുക. ടോർക്ക് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഷിയറിന്റെ എഫക്ട് വരുന്നത്. വേറെന്താ ഉണ്ടാവും? ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവോ? ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഫൈൻ, റൈറ്റ്. സോ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കേസ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് നട്ട് ടൈറ്റൻ ചെയ്യുന്ന യു ആർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദ നട്ട്, റൈറ്റ്. സോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നു? വെൻ യു ആർ അപ്ലൈങ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്താണ്? വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടോർക്ക്, അല്ലെ? സോ യു ആർ അപ്ലൈങ് എ ടോർക്ക് ഓൺ ദ നട്ട്. Okay, so when you are tightening the nut, എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ, so there is always a contact between the thread of the nut and the thread of the bolt, അല്ലെ? There is always a contact between threads, right, of nut and bolt, right? And because of this എന്തുണ്ടാവും? അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? There is a frictional force generated, frictional force ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, right? And this actually produces, that results in a shear stress. Okay, നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അവിടെ ഒരു ടോർക്കാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, അല്ലെ? റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ടോർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഡ്യൂ ടു ദിസ് ടോർക്ക് യു വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഷിയർ സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, ഷിയറിംഗ് ടെൻഡൻസി അതിലുണ്ടാവും, റൈറ്റ്? സോ ഇതാണ് ഒരു ഫോം ഓഫ് സ്ട്രെസ്. എഗെയിൻ രണ്ടാമത് വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും? ഇതൊരു ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം യു ആർ ടൈറ്റനിങ് ദിസ് വൺ, അതൊരു കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ ബോൾട്ടിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബോൾട്ടിൽ ഒരു ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കൂടുതൽ ടൈറ്റൻ ചെയ്യുന്നോ, ബോൾട്ടിന്റെ കേസ് എന്താ? ബോൾട്ടിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിരിക്കുന്ന ലെങ്ത് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലെ? ലെങ്ത് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് കൂടുതൽ എഫക്ട് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് there is a tensile force acting on the bolt. Okay, so there will be an axial stress due to the tightening of bolt. Okay, now similarly ഇവിടെ as such ഇതിപ്പോ കറക്റ്റ് ബോൾട്ടിന്റെ ആക്സിസും നട്ടിന്റെ ആക്സിസും കറക്റ്റ് സെയിം ആക്സിസ്, ആ രണ്ട് ആക്സിസും ഒരേ ലൈനിലാണെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ അഡീഷണൽ ലോഡ് ഒന്നും വരാനില്ല. പക്ഷെ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ മിസ്അലൈൻമെന്റ്, ഓക്കെ, ഇഫ് ദർ ഇസ് എ misalignment in the axis of bolt and nut, okay, ഒരു മിസ്അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബോൾട്ടിന്റെ ആക്സിസ്, ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ ആക്സിസും ഇതിന്റെ ആക്സിസും രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ, കറക്റ്റ് കൊലീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആക്സിസിൽ അല്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം? ടൈറ്റൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? യു വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്, അല്ലെ? കാരണം സെയിം ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. ആക്സിസ് അല്ല എങ്കിൽ യു വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്. അങ്ങനെയുള്ള പോസിബിലിറ്റിയും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ഷോർട്ട്, വെൻ യു ആർ ടൈറ്റനിങ്, ഇനീഷ്യൽ ടൈറ്റനിങ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇറ്റ് മൈറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഷിയർ സ്ട്രെസ്, an axial stress and a bending stress. Okay, and as such measure these stresses is very very difficult. Okay, so measuring this stress is a very very difficult process. Okay, വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ദാറ്റ് therefore we are actually നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് എ ഹയർ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി, ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇത് സബ്ജക്ട് ഇട്ടു നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റനിങ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് എന്തൊക്കെ വരും? ഇതിനൊരു ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ് വരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് വരാം, ഷിയർ സ്ട്രെസ് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഇത്രയും സ്ട്രെസ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ we are taking it as an axial stress, okay, with a higher factor of safety such that it is under safe limit. Okay, and here, so based on this observation, if you require a fluid tight joint, okay, so for fluid tight joint, your initial force is taken as, initial tension is to be taken as 2840 d newtons. Okay, so in the law force in sum with a higher factor of safety, they have taken the value, standard value your Fi can be taken as 2840 d, where Fi is nothing but initial tension when screwing. Okay, please make a note of this one, initial tension while screwing. Okay, so initial tension while screwing is equal to 2840 into d.
where D is the nominal diameter of the bolt, അല്ലെങ്കിൽ external outer diameter. Okay, nominal dia of bolt. Okay, now if you require a non-fluid tight joint, okay, if it is not fluid tight അല്ലാത്ത joint ആണെങ്കിൽ you can take the Fi value as നേരെ പകുതി 1420 D newtons. നോൺ ഫ്ലൂയിഡ് ടൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ 2840 D is the initial. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ ടൈറ്റനിങ് ഫോഴ്സ് കാണണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബോൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് വിത്ത് 2840. ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദ ഇനീഷ്യൽ tightening force. Okay, clear? Okay അല്ലേ? No, fluid, not fluid. അല്ല, ഫ്ലൂയിഡ് ടൈറ്റും നോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ടൈറ്റും. ഫ്ലൂയിഡ് ടൈറ്റ് ജോയിന്റ് വേണമെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് കുറച്ച് അധികം അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇനീഷ്യൽ ഫോഴ്സ് 2840 D ആണ്. ഫ്ലൂയിഡ് ടൈറ്റ് വേണ്ട എങ്കിൽ ഇതിന്റെ നേർ പകുതി ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഫ്ലൂയിഡ് ടൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ പ്രഷർ വെസലിന്റെ എല്ലാം കേസ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അല്ല പ്രഷർ വെസൽ അല്ല, അതെ, ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രഷർ വെസലിന്റെ എല്ലാം കേസിൽ ടോപ്പ് ജോയിന്റ് വരുന്നത് നമ്മള് പിന്നെ ബോൾട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് പുറത്ത് കടക്കാതെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോയിന്റ് വേണ്ട അപ്ലിക്കേഷനിലെല്ലാം നമ്മൾ ബോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേസുകളിലെല്ലാം എന്ത് വേണം? ഇനീഷ്യൽ ടൈറ്റനിങ് ഫോഴ്സ് ഇത്രയും കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, നോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ടൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ കേസ് നമ്മൾ രണ്ട് ബേസിക് എന്തെങ്കിലും രണ്ട് പീസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ബോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ വെഹിക്കിളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോൾട്ടുകളൊക്കെ അതൊക്കെ നോൺ ഫ്ലൂയിഡ് ടൈറ്റ് അല്ല, ഫ്ലൂയിഡ് ടൈറ്റ് അല്ലാത്ത ജോയിൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം കേസിൽ നേർപകുതി ഫോഴ്സ് മതി. കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം, ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആയിട്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ഇനീഷ്യൽ ഫോഴ്സ്. ക്ലിയർ? Right. So from this we can derive an equation for a torque applied. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ടോർക്ക് അപ്ലൈ ആണ്? കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഇനീഷ്യൽ ഫോഴ്സ് അല്ല വേണ്ടത്, നമുക്ക് ഇതിനെ ടൈറ്റൻ ചെയ്യേണ്ട ടോർക്കാണ് അറിയേണ്ടത് അല്ലെ. സോ ദ ടോർക്ക് അപ്ലൈഡ് T is equal to C into some constant C into Fi into D. Torque is given by C into Fi is the initial force into D is the nominal diameter. Okay, and C is a constant that depends upon coefficient of friction, lubrication and pressure between the sliding surface. C is a constant that depends upon coefficient of friction, lubrication and pressure between the sliding surface. Okay. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ടൈറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ Fi ആണ് ഫോഴ്സ്, അത് 2840 D ആണ്. ഫ്ലൂയിഡ് ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ടൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ പകുതി. ആൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ടോർക്ക്, അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദാറ്റ് Fi with C and again with nominal diameter D. That's it. Okay. Now when the bolt is subjected to external loads, okay, is B bolt is subjected to external loads. Okay, so when a bolt is subjected to external load, ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ ചോദ്യം വരുന്നത് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടൈറ്റനിങ് ഫോഴ്സ് അല്ലാതെ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടൈറ്റനിങ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അതിനെ ഇനീഷ്യൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ടൈറ്റനിങ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അതിനെ കാണുന്നത്. അതല്ലാതെ ഈ ബോൾട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തരം ലോഡുകളെയും നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
So here, the external load in the variable, external load, depending upon the applications, okay, different. Depending upon it completely depends upon the application in which the bolt is used. Okay. So for example, case motor lift eye bolt use. Okay. Motor lift eye bolt okay, eye bolt is motor lifting use eye bolt. Now, case, eye bolt case mainly experience in the tensile load. Tensile load experience in the tensile stress. Therefore, in the case design perspective, you have to take the tensile stress and then find the dimension. Okay. Similarly, case flanges flange coupling, right? Flange coupling in the case, two flanges attach use bolt, right? Two bolt, 3 bolt design. Right? About flange coupling in the case, it is subjected to rotation, it is subjected to the torque, right? So in this case, this flange or these bolts are actually experiencing shear stresses due to torque, right? So depending upon the application, here case the external force, external out of the stress shear stress, and that is produced by the torque, right? So depending upon the application, material experience in the external load and the different case bending load shear load axial load corresponding different stresses. Okay. So it purely external load purely depends upon the type of application in which the load in which the bolt is placed. Okay. So we'll see the application. If it is subjected to only tensile force, okay, if the bolt is subjected to tensile load, okay, if it is subjected only to tensile load, design. Okay. Okay, so in that case, basic case bolt when subjected to tensile load. For example, a simple bolt or a cylindrical shaft when it is subjected to a tensile load P, then after some time it will break. It breaks along the normal. The axis in the normal direction of the brake and piece tensile force already. Right. So how do you prevent that? How do you keep the external load? External load material load. So induced stress, induced load should be less than the external load. I'm sorry. Induced load yes, right on. The induced load, induced load should be less than the external load, right? Material property on the material load. You can even call it as the permissible load. Permissible load that is applied should be less than the external load. So that means you can say that your pi by 4 with the load on the pi by 4 d square area into the permissible stress into sigma t should be less than the external load, where sigma t is the permissible tensile stress. Permissible tensile stress. Okay, so when it is subject to an external axial load to prevent failure, external load induce the load. Right. Load it is cross sectional area into the shear stress. That's it. Okay, you can equate this one and find the diameter if you are asked to find the diameter. Okay. Now, as a generalized equation, case single bolt in the case. So, as a generalized equation, as a generalized equation, n times. Number of cases, for coupling in the case, there can be 3 number of bolt, 4 number of bolt, 5 number of bolt, depending upon the shaft diameter. Right. So, in that case, your generalized equation will be n times pi by 4 dc square into sigma t should be less than. Sorry, should be less than. Should be less than the external load. Sorry, load external load. So that is equal to is greater than the external load. Okay, where n is the number of bolts.
Right. And DC is actually the root diameter. എന്തുകൊണ്ടാണ് root diameter എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ that is a minimum diameter, right? root diameter normal diameterക്കാളും താഴെയുള്ളതാണ് അതിന്റെ root diameter എന്ന് പറയുന്നത്. So root diameter ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കുന്നതും റൂട്ട് ഡയമീറ്റർ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. when you are applying a load എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെയാണ് സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വരിക ത്രെഡിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് ക്രാക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം ഏരിയ വെച്ചിട്ട് വേണം അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ. Okay, so for your as a generalized equation you can say that n into pi by 4 dc square into sigma t should be greater than the external load. In that case it will be safe, right? Clear? Clear? Confused ആയോ എന്താണ് അവസ്ഥ? Greater than less than ഇട്ടല്ലേ വന്നോ? എന്താണ് അവസ്ഥ? ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ലോഡും പെർമിസിബിൾ സംഭവം. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ലോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തേലും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റീരിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ലോഡാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ലോഡ് എന്നുള്ളതിലല്ല പറയേണ്ടത്, നമ്മൾ ശരിക്കും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സ്ട്രെസ് ആണ്, റൈറ്റ്? നമ്മള് പിന്നെ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഏതൊന്നിന്റെയും സേഫ്റ്റി പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതിന് താങ്ങാവുന്ന സ്ട്രെസ്സിനേക്കാളും താഴെ ആയിരിക്കണം അതിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ട്രെസ്. അത് ഇൻഡ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യപ്പെടുക? നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട, ഇത് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ബേസിക് കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, ഇത് അല്ല, അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് എന്നല്ല വേണ്ടത്, ഞാൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് എഴുതിയതിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് തന്നെ അല്ലേ ഇവിടത്തേക്ക് വരിക. അപ്പൊ മെറ്റീരിയലിന് താങ്ങാവുന്ന സ്ട്രെസ്, പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, നമുക്ക് പെർമിസിബിൾ എന്നുള്ള ടേം എടുക്കുക, അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം അല്ലെ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബോൾട്ട്, ഈ ഒരു ബോൾട്ട് സേഫ് ആവാൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ ലോജിക് ആണ്. എന്റെ ബോൾട്ട് സേഫ് ആവണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? ഇതിൽ താങ്ങാവുന്ന സ്ട്രെസ് അല്ലെ, താങ്ങാവുന്ന ഫോഴ്സ്, ഓക്കെ, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബോൾട്ടിന് താങ്ങാവുന്ന പെർമിസിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെ. എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴാണോ ഇതിന് താങ്ങാവുന്ന ലോഡിനേക്കാളും കൂടുതലാവുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇത് ബ്രേക്ക് ആവുക, ശരിയല്ലേ? റൈറ്റ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കണം, മെറ്റീരിയലിന് താങ്ങാവുന്ന പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് ലോഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം. അപ്പൊ അതെവിടെയും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പെർമിസിബിൾ ലോഡ് എന്താ? 5/4 ഇൻറ്റു ഡി സി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഏറ്റവും കോറിന്റെ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ടിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഇൻറ്റു പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ്. ഓക്കെ, ഇത് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോർ ഡയമീറ്റർ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനോട് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇക്വേഷൻ ഓർക്കാനൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ലോഡിന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ലോഡ് ഇതെന്താണ്? ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ആണ്, ബോൾട്ടിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഇൻറ്റു സ്ട്രെസ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ലോജിക്കൽ അങ്ങനെ തലകറങ്ങേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, അതൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, സിമിലർലി കേസിലേക്ക് പോവാം. Okay, when bolt is subjected to shear load or torque, when a bolt is subjected to shear load or torque. Okay, so torque in the case of again logic ഇത്രേ ഉള്ളൂ. Your permissible torque should be greater than the external torque. Okay, അത് താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്ന ടോർക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്കിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് സേഫ് ആയിരിക്കും, ശരിയല്ലേ? ഇതാണ് ലോജിക്. ഓക്കെ, സോ പെർമിസിബിൾ ടോർക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം? പെർമിസിബിൾ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ ടോർക്ക് എന്ന. പെർമിസിബിൾ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു perpendicular distance. Okay, perpendicular distance should be greater than external torque. Okay, permissible force എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? 5/4 into d square into permissible shear stress ആയിരിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ n number of bolt ഉള്ളതുകൊണ്ട് I am multiplying this with n. അപ്പൊ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട് ഇൻറ്റു അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഇൻറ്റു അതിന്റെ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ്, ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? പെർമിസിബിൾ ഫോഴ്സ് ആയി. ഇൻറ്റു perpendicular distance എന്ന് പറഞ്ഞ ഷാഫ്റ്റ് ആണ്, therefore that is d/2 should be greater than d external.
Okay, so when a bolt is subjected to torque, your basic equation will be n into 5 by 4 d square into permissible shear stress into d by 2 should be greater than external torque. That's clear. We can use this equation to find that value. Okay, now when it comes to okay, the one case pre-load വരുന്ന കേസ്, രണ്ടാമത്തെ കേസ് അല്ല ഒന്ന് നമുക്കിപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡിന്റെ കേസിൽ രണ്ട് കേസ് നമ്മൾ നോക്കി. ഒന്ന് ടെക്സൈൽ ലോഡ് വരുന്ന കേസ്, രണ്ടാമത് torque വരുന്ന കേസ്. Now if both are combined loads are acting, so if combined loads are acting on a bolt, okay, acting on a bolt എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസ് തന്നെ. നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന തന്നെ എക്സ്റ്റേണലില് ആക്സിയൽ ലോഡ് വരാം, എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ടോർക്ക് വരാം, എക്സ്റ്റേണൽ ബെൻഡിങ് വരാം. ഓക്കെ, സോ വെൻ എ കമ്പൈൻഡ് ലോഡ്സ് ആർ ആക്ടിങ് ഓൺ എ bolt, you have to use the principal stress equation, അല്ലെങ്കിൽ you have to use the theories of failures. Okay, theories of failure condition എന്ന് വെച്ചാൽ here the maximum shear stress which is permissible should be greater than the maximum shear stress due to external load. Okay, so that is a logic. So this one you can find out using നമുക്കിപ്പോ sigma x ഉം shear stress ഉം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ using എന്താണ് നമ്മുടെ theories of using principles അല്ലെങ്കിൽ Tomax ന്റെ equation നമുക്കറിയാം, which is sigma x plus sigma y by 2 the whole square plus tau x by the whole square and മൊത്തം റൂട്ട് അല്ലെ should be greater than the external load. That's it. Okay, so ഇതാണ് മൂന്ന് കേസ്. അതൊക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആവും. നമുക്ക് ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും. സോ ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലിയർ അല്ലേ? കമ്പൈൻഡിന്റെ സമയത്ത് ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ് അല്ലേ എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞ, ഷിയർ സ്ട്രെസ് അല്ലടാ, അത് കമ്പൈൻഡിന്റെ കേസിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നീ കുഴപ്പിക്കല്ലേ. ഇത് ഇനീഷ്യൽ ടൈറ്റിങ്ങിന്റെ കേസാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യൽ ടൈറ്റിങ്ങിന്റെ കേസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് ഇത്, എന്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കേസ്. എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ടെൻസൈൽ ലോഡ് മാത്രമാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഫോഴ്സ് മാത്രം പിടിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, രണ്ടാമത് ഷിയർ ലോഡ് മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇനി മൂന്നാമത് ഷിയറും അതുപോലെ ആക്സിയൽ ലോഡും രണ്ടും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ പഴയ പരിപാടി തന്നെ, എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം. ഇതിന്റെ ബേസിക് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇനീഷ്യൽ പിന്നെ എസെൻട്രിക് ലോഡ് ആണ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ രസമായിട്ടുള്ള കേസ്. പാരലോഗ്രാം ലോ എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സിമ്പിൾ ആണ്, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങളില്ല, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മഹാദേവന്റെ ഡാറ്റാ ബുക്ക് വേണം. അതുപോലെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് നോക്കണമായിരുന്നു, ആരൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ. എന്റെ പഴയ എഡിഷനിൽ ഇല്ല, ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് വന്നതിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിഷനിൽ വന്നാലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്താണ് പിന്നെ ഐ ബോൾട്ടിന്റെ ഡയഗ്രം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണേ. ബോൾട്ടിന്റെ പേജ് 5 പോയിന്റ് സംതിങ് ആണ്, 5 പോയിന്റും അതേപോലെ 7.120 ആ റേഞ്ചിലും ബോൾട്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻസും അതുപോലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഐ ബോൾട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഐ ബോൾട്ടിന്റെ ഡയമെൻഷൻസും റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളും